हेलो फ्रेंड्स आपण मानक स्वागत। आज मु 2021 ओएसएसटी परीक्षा संबंधी केतक इंपोर्टाट प्रश्न नहीं आसुची। देखो मुझे आज आलोचना करी ओडियार गोटे इंपोर्टाट चैप्टर तद्धित है। तद्धित आगे मु तद्धित कौन बुझेबी, बुझे सारापर तद्धित कौन जानी सारापर आपण थ्योरी बुझी सारापर आपण अनुशीलनी करेंगे। अनुशीलन इंपोर्टाट प्रश्न नहीं आसवि। आगे बुझंतु, बुझिला पर करेंगे। सीधा जदि घोषिकी आपण पढ़े सी तो आपणकर हुए तो सेटा तो परीक्षा पड़ोनी ना। जो जानी थे करेंगे सियोर सक्सेस हे। पिला माने सक्सेस न होबार कारण घोषा बाट बुझुना कहीं किसी हो। देखु तद्धित क्या कहुए। देख शब्दर प्रयोग लगी जो शब्दरु प्रत्यय लगी जो शब्द गठित हुए ताकू तद्धित कहुए। ताले कौन हम शब्द जुक्त प्रत्यय, शब्द आ प्रत्यय मिसले यहाँ कौन होता आमर कौन कहगला तद्धित। मुझे पूर्व कहती कृदंतटा केमती होता धातु आ प्रत्यय जुग हेल्ले कौन होता कृदंत। तद्धित सेमती कौन हम शब्द तापर आसब कौन प्रत्यय हेल्ले कौन हम आपणकर जोड़ा हम तद्धित निष्पन्न पद कहुव। जमती देखो वन जुक्त कौन हम वन्य। वनटा गोटे शब्द। देखो शब्दटा कौन धातुटा कौन पढ़ यहाँ गोटे धातु, पढ़ यहाँ गोटे शब्द बुझीगला। वन यहाँ जमी वन सरी वन वनटा यहाँ गोटे शब्द बुझीगला। तापर देखो आसला कौन तद्धितर प्रकार भेद। तद्धित केते प्रकार एवं कौन कौन देखु तद्धितर प्रकार भेद। संस्कृत तद्धित तत्सम तद्धित प्रयोग। प्रथम डाला कौन संस्कृत तद्धित, तापर ओडिया तद्धित प्रत्यय, तापर विदेशी तद्धित प्रत्यय। तीन टा संस्कृत, ओडिया आ गोटे है कौन विदेशी। देखु प्रथम देला संस्कृत तत्सम तद्धित प्रत्यय कौन अप्रत्यय। अपत्य अर्थ रे अप्रत्यय हुए। अपत्य माने ता पिला ताठू जी जन्म नहीं एटा मन रखते परीक्षार पटे। अपत्य अर्थ रे डैश प्रत्यय हुए, एटा अप्रत्यय हुए। पंडु जुक्त अ पांडव है। पंडुर अपत्य है किए रे पांडव। आपण मन देखु पंडुर अपत्य है कौन पांडव। जदुर अपत्य जादव। कुरुर अपत्य कौन है कौरव है। कुरुजुक्त अ कौरव, जदुजुक्त अ जादव, पंडुजुक्त अ पांडव बुझीगला। तापर देखो आपण आसला कौन भाव अर्थर कौ प्रत्यय हुए। ये जो अप्रत्ययटा भाव अर्थर मध्य अप्रत्यय व्यवहार करा जाए। कुमार जुक्त अ कौमार, शिशुजुक्त अ शैशव, लघुजुक्त अ लाघव, रज जुक्त अ आर्जव। मन है जापारे ताले भाव अर्थर अप्रत्यय हुए। प्रथम है कौन अपत्य अर्थर अप्रत्यय, भाव अर्थर भी अप्रत्यय हुए। तापर देखो आसला आपणकर कौन निवास बा जात अर्थर अप्रत्यय केमती हुए। निवास बा जात अर्थर मगध जुक्त अ मागध, भूमि जुक्त अ भौम्य, अरण्य जुक्त अ आरण्य। एगुरा मन रखते अरण्य जुक्त अ कौन हम आरण्य निवास। जी अरण्य बास करे आरण्य, भूमि रे बास कले भौम्य, मगधर जी बास करे बा जात हुए ताको मागध कहती। तापर संबंध अर्थर भी अप्रत्यय हुए। देखो संबंध अर्थर अप्रत्यय केमती हुए। निशाजुक्त अ नैश्य। इंपोर्टाट भेरी भेरी इंपोर्टाट यहाँ नैश्यजुक्त अ ना निशाजुक्त अ नैश्य, जंतुजुक्त अ जांतव, सिंधुजुक्त अ सैंधव, भरतजुक्त अ भारत है। भरतजुक्त अ भारत संबंध है। तापर देखो जुक्त अर्थर कौन हम जुक्त अर्थर मध्य अप्रत्यय हेल्ले कौन हम विशाख जुक्त अ बैशाख जुक्त है। यहाँ चित्रजुक्त अ चैत्र, भद्राजुक्त अ भाद्र है। जुक्त अर्थर अप्रत्यय है केमती जापारे। तापर ज्ञान अर्थर अप्रत्यय व्याकरण जुक्त अ वैयाकरण कौन हम वैयाकरण है। ज्ञान अर्थर व्याकरण जुक्त अ वैयाकरण।
କୁଶଳ ଅର୍ଥରେ ବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଅ ବୈଦ୍ୟ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଅର୍ଥରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ବନ୍ଧୁଯୁକ୍ତ ଅ ବାନ୍ଧବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥରେ କହିବେନି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଏଇଟା ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି କହିବେନି, ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ୱାର୍ଥ ଅର୍ଥର ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ। ଚଣ୍ଡାଳ ଯୁକ୍ତ ଅ ଚାଣ୍ଡାଳ ହବ, ଚାଣ୍ଡାଳ। ଯେମିତି ବନ୍ଧୁଯୁକ୍ତ ବାନ୍ଧବ, ଯେମିତି ଚାଣ୍ଡାଳ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୋଉଠି କୋଉଠି ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ, ଆଉ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଇ ଦଶରଥ ଯୁକ୍ତ ଇ ଦାଶରଥୀ ହେଲା। ସୁମିତ୍ରା ଯୁକ୍ତ ଇ ସୌମିତ୍ରୀ, ଦାଶରଥୀ କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସୁମିତ୍ରା ଯୁକ୍ତ ଇ ସୁମିତ୍ରାଠୁ ଯିଏ ଜାତ ହେଲା, ସୌମିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶରଥ ଯୁକ୍ତ ଇ ଦାଶରଥୀ ହେଲା। ସୁମିତ୍ରା ଯୁକ୍ତ ଇ ସୌମିତ୍ରୀ। ପବନ ଯୁକ୍ତ ଇ ପାବନୀ, ପବନ ପୁତ୍ର ପାବନୀ, ଅପତ୍ୟ ପବନର ଅପତ୍ୟ ପାବନୀ। ତାପରେ ଇକ ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱର ଯୁକ୍ତ ଇକ ଶାରୀରିକ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପଡ଼େ, ତାଲବେଶରେ ଆକାର, ରରେ ହର୍ଷିକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ରରେ ନା ଦୀର୍ଘଇକାର ହର୍ଷିକାର କ, ଶାରୀରିକ। ମୂଳ ଯୁକ୍ତ ଇକ ମୌଳିକ, ସମୁଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ଇକ ସାମୁଦ୍ରିକ। ବୁଝିଗଲା? ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା କ'ଣ, ଜ୍ଞାନ ବା ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଥରେ ପୁଣି କେମିତି ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି। ଜ୍ଞାନ ବା ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଥରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେମିତି ହେଉଛି। ସାହିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଇକ ସାହିତ୍ୟିକ, ଗଣିତ ଯୁକ୍ତ ଇକ ଗାଣିତିକ, ବିଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଇକ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଭୂଗୋଳ ଯୁକ୍ତ ଇକ ଭୌଗୋଳିକ। ଏଇଟା ହେଲା ଜ୍ଞାନ ବା ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଥରେ ହେଲା। ଯାହା ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ସାହିତ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିବ ତାକୁ ସାହିତ୍ୟିକ କୁହନ୍ତି, ଯାହାର ଗଣିତରେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ରେ, ଗାଣିତିକ କହନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚରଣ ଅର୍ଥରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଚରଣ ଅର୍ଥରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେମିତି, ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ଇକ ଧାର୍ମିକ, ଯିଏ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରେ ତାହାକୁ ଧାର୍ମିକ କୁହାଗଲା। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କ'ଣ, ଇୟ ଅର୍ଥରେ, ଇୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଆତ୍ମା ଯୁକ୍ତ ଇୟ, କ'ଣ ହେବ ଏଟା ଆତ୍ମୀୟ ହେଲା। ବିଦେଶ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ବିଦେଶୀୟ, ଦେଶ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ଦେଶୀୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୀର୍ଘେଇ ବେଳେ ଏଠି ଦୀର୍ଘେଇକାର। ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଇୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତ ଅର୍ଥରେ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେମିତି ହେଉଛି। ଜାତ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ, ଉତ୍କଳ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ଉତ୍କଳୀୟ, ଭାରତ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ଭାରତୀୟ। ଏଠି ଦୀର୍ଘେଇ ବେଳେ ଏଠି ଦୀର୍ଘେଇ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଟିକେ। ଉତ୍କଳ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ଉତ୍କଳୀୟ, ଭାରତ ଯୁକ୍ତ ଇୟ କ'ଣ ହେଲା ରେ, ଭାରତୀୟ। ଏଇଟା ହେଲା ଜାତ ଅର୍ଥରେ। ତାପରେ ହେଲା ଇନ ଅର୍ଥ, ଇନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜାତ ଅର୍ଥରେ କୂଳଯୁକ୍ତ ଇନ କୁଳୀନ ଦୀର୍ଘେଇକାର। ନବଯୁକ୍ତ ଇନ ନବୀନ, ଏଇଟା ବି ଦୀର୍ଘଇକାର। ସର୍ବଜନ ଯୁକ୍ତ ଇନ ସାର୍ବଜନୀନ, ସର୍ବ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା କ'ଣ, ଇତ ହେଲା। ଇତ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହେଲା, ଫଳଯୁକ୍ତ ଇତ ଫଳିତ, କଣ୍ଟକ ଯୁକ୍ତ ଇତ କଣ୍ଟକିତ ହେଲା। ଇତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜାତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଇଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି ଅର୍ଥରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ପଙ୍କଯୁକ୍ତ ଇଳ ପଙ୍କିଳ, ଜଟାଯୁକ୍ତ ଇଳ ଜଟିଳ, ଫେନଯୁକ୍ତ ଇଳ ଫେନିଳ। ତାପରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଇନ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା କେମିତି ହେଉଛି। ଇନ ଅର୍ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, ଇନ ଅର୍ଥରେ କେମିତି ହେଲା, ଇନ୍ ଯେଉଁଟା ମାନ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ହେଲା କ'ଣ, ମାନି। ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଏଟା ହେଲା କ'ଣ, ଗୁଣୀ। ତାପରେ ଗୃହଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଗୃହୀ, ସୁଖଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ସୁଖୀ, ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା କ'ଣ, ଜ୍ଞାନୀ। ଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ କେମିତି ହେଉଛି, କେଉଁଟା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା। ଇୟ ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଇୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏୟ ସରି ଏୟ ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର। ଗଙ୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଇୟ ଗାଙ୍ଗେୟ, କୁନ୍ତୀ ଯୁକ୍ତ ଇୟ କୌନ୍ତେୟ ହେଲା। ତାର ଆସିଲା ବିନ୍, ବିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହେଲା। ବିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି ଅର୍ଥ, ଯଶ ଯୁକ୍ତ ବିନ୍ ଯଶସ୍ୱୀ, ମନସ୍ ଯୁକ୍ତ ବିନ୍ ମନସ୍ୱୀ, ତେଜସ୍ ଯୁକ୍ତ ବିନ୍ ତେଜସ୍ୱୀ, ଶ୍ରୁତମ୍ ଯୁକ୍ତ ବିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଇ ଶ୍ରୁତସ୍ୱିନୀ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତସ୍ୱିନୀଟା କେମିତି ଗଠନ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଅଛି ଅର୍ଥରେ, ଶ୍ରୁତ ଅଛି ଯାହାର ଶ୍ରୁତସ୍ୱିନୀ,
ତେଜ ଅଛି ଯାହାର ତେଜସ୍ୱିନୀ, ମନ ଅଛି ଯାହାର ମନସ୍ୱୀ, ଯଶ ଅଛି ଯାହାର ଯଶସ୍ୱୀ। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମୟ ଅର୍ଥରେ, ମୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ହେଲା। ମୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଜଳଯୁକ୍ତ ମୟ, ଜଳମୟ, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। ଚିତ୍ ଯୁକ୍ତମୟ, ଚିନ୍ମୟ। ଚିତ୍ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା କହିଦେବେ ଚିନ୍ ଯୁକ୍ତମୟ, ସେଇଟା ଭୁଲ। ଚିତ୍ ହେଲା ଚିତ୍ ଯୁକ୍ତମୟ, ଚିନ୍ମୟ। ଏଇଟା ଚିତ୍ ଯୁକ୍ତମୟ, ଚିନ୍ମୟ ହେଲା। ଚିତ୍ ଯୁକ୍ତମୟ କ'ଣ ହେଲା? ଚିନ୍ମୟ। ତାପରେ ମତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅନୁ ଅର୍ଥରେ ବୁଦ୍ଧି ଯୁକ୍ତ ମତ୍, ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମତ୍, ଶ୍ରୀମାନ। ହନୁଯୁକ୍ତ ମତ୍, ହନୁମାନ। ମତୁ ଏଇଟା ଅନୁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ବତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି ଅର୍ଥରେ ବତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅଛି ଅର୍ଥରେ ବତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବଳଯୁକ୍ତ ବତ୍ ବା ବାନ, ବଳବାନ। ଧନଯୁକ୍ତ ବାନ, ଧନବାନ ବା ବତ୍। ବତ୍ ତୁଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପିତୃବତ୍, ପିତୃପରି। ମାତୃବତ୍, ମାତୃପରି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଆପଣଙ୍କର ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦିତୃଯୁକ୍ତ ଜ, ଦୈତ୍ର। ଅଦିତି ଯୁକ୍ତ ଜ, ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ଆଦିତ୍ୟ ହେଲା। ଅଦିତି ଯୁକ୍ତ ଜ କ'ଣ ହବରେ? ଆଦିତ୍ୟ। ଚଣକ ଯୁକ୍ତ ଜ, ଚାଣକ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବ ଅର୍ଥରେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ। ଭାବ ଅର୍ଥରେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ। ସୁନ୍ଦର ଯୁକ୍ତ ଜ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଜ, ସାହିତ୍ୟ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଜ, ସାହିତ୍ୟ। ଚଞ୍ଚଳ ଯୁକ୍ତ ଜ, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ସୁଭାଗ ଯୁକ୍ତ ଜ, ସୌଭାଗ୍ୟ। ସୁଭୋଗ ଯୁକ୍ତ ଜ, ସୌଭାଗ୍ୟ। ସୁଜନ ଯୁକ୍ତ ଜ, ସୌଜନ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ଭାବ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା କର୍ମ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହବ? ଦୂତ ଯୁକ୍ତ ଜ, ଦୈତ୍ୟ। ପୁରୋହିତ ଯୁକ୍ତ ଜ, ପୌରୋହିତ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଦନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଜ, ଦନ୍ତ୍ୟ। ଗୃହସ୍ଥ ଯୁକ୍ତ ଜ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ। ଜାତ ଅର୍ଥରେ ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ। ଗ୍ରାମ ଯୁକ୍ତ ଜ, ଗ୍ରାମ୍ୟ। ବନ ଯୁକ୍ତ ଜ, ବନ୍ୟ। ଏରା ହେଲା ଜାତ ଅର୍ଥରେ କେମିତି ଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଯିଏ ବନରେ ଜାତ ହୁଏ ତାକୁ ବନ୍ୟ, ଯିଏ ଗ୍ରାମରେ ଜାତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ରେ? ଗ୍ରାମ୍ୟ। ତାପରେ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହବ? ପଦ ଯୁକ୍ତ ଜ, ପାଦ୍ୟ। ଅତିଥି ଯୁକ୍ତ ଜ, ଆତିଥ୍ୟ। ସ୍ୱାର୍ଥ ଅର୍ଥରେ ସେନା ଯୁକ୍ତ ଜ, ସୈନ୍ୟ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଜ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ୱାର୍ଥ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇୟସ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅତିଶଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଗୁରୁଯୁକ୍ତ ଇୟସ୍, ଗରିଆନ। ଗୁରୁଯୁକ୍ତ ଇୟସ୍ କ'ଣ ବୋଲେ? ଗରିଆନ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଇୟସ୍, ବର୍ଷିଆନ। ଯୁବନ ଯୁକ୍ତ ଇୟସ୍, ଯୁବିଆନ। ମନେ ହେଲା? ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଇୟସ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଅତିଶଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଲଘୁଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟ, ଲଘୁଷ୍ଟ। ବୁଦ୍ଧଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟ, ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଠ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ତ୍ୱ ଭାବ ଅର୍ଥରେ ଗୁରୁଯୁକ୍ତ ତ୍ୱ, ଗୁରୁତ୍ୱ। ତା ଭାବ ଅର୍ଥରେ ସାଧୁଯୁକ୍ତ ତା, ସାଧୁତା। ବନ୍ଧୁଯୁକ୍ତ ତା, ବନ୍ଧୁତା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ତନ କାଳ ଅର୍ଥରେ ଅଦ୍ୟଯୁକ୍ତ ତନ, ଅଦ୍ୟତନ। ସନାଯୁକ୍ତ ତନ, ସନାତନ। କଳ୍ପ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କେମିତି? ପିତ୍ତଯୁକ୍ତ କଳ୍ପ, ପିତୃକଳ୍ପ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। ମାତଯୁକ୍ତ କଳ୍ପ, ମାତୃକଳ୍ପ। ଚିୱି ସମାନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇନଥିଲେ ଏବେ ହେଲା। ଭସ୍ମଯୁକ୍ତ ଚିୱି, ଭୂତ, ଭସ୍ମୀଭୂତ। ଦୃଢ଼ ଯୁକ୍ତ ଚିୱି, ଯୁକ୍ତ ଭୂତ, ଦୃଢ଼ୀଭୂତ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଚିୱ ଅର୍ଥରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେମିତି ଦେଇଛି ହେଲା। ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି ଅର୍ଥରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲା? ଦାଢ଼ି ଯୁକ୍ତ ଆ, ଦାଢ଼ିଆ। ଗଣ୍ଠିଆ। ଅନାନ୍ଦର ଅର୍ଥରେ କାଲଯୁକ୍ତ ଆ, କାଲା। ରଘୁଯୁକ୍ତ ଆ, ରଘୁଆ। ହରିଯୁକ୍ତ ଆ, ହରିଆ। ରଞ୍ଜିତ ଅର୍ଥରେ କେମିତି? ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗେରୁଯୁକ୍ତ ଆ, ଗେରୁଆ
ହେଲା। ତାପରେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସରୁଯୁକ୍ତ ଆ ସରୁଆ, ମୋଟଯୁକ୍ତ ଆ ମୋଟା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ ଥାଳିଯୁକ୍ତ ଆ ଥାଳିଆ, ଥାଳିଟା ବଡ଼ ଥାଳିଆଟା ସାନ। ତାପରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ ତେଲଯୁକ୍ତ ଇ ତେଲି, ମାଳଯୁକ୍ତ ଇ ମାଳି। କର୍ମ ଅର୍ଥରେ କେମିତି ହେଇଛି ରେ, ଚାକରଯୁକ୍ତ ଇ ଚାକିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଡାକ୍ତରଯୁକ୍ତ ଇ ଡାକ୍ତରୀ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ ଘଣ୍ଟଯୁକ୍ତ ଇ ଘଣ୍ଟି ହେଲା। କାଠଯୁକ୍ତ ଇ କାଠି, କାଠଟା ବଡ଼ କାଠିଟା ଛୋଟ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ। ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜାତ ଅର୍ଥରେ କଟକଯୁକ୍ତ ଇ କଟକୀ, କଟକରେ ଯିଏ ଜାତ କଟକୀ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯିଏ ଜାତ କ'ଣ ହେବ ସମ୍ବଲପୁରୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ ଦୋକାନଯୁକ୍ତ ଇ କ'ଣ ହେବ ଦୋକାନୀ। ଅଛି ଅର୍ଥରେ ହିସାବଯୁକ୍ତ ଇ ହିସାବୀ, ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୃତ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ। ହଳଯୁକ୍ତ ଇଆ ହଳିଆ ହେଲା। ଗୁଡ଼ଯୁକ୍ତ ଇଆ ଗୁଡ଼ିଆ, ଯିଏ ଗୁଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରେ ବା ବୃତ୍ତି କରେ ତାକୁ ଗୁଡ଼ିଆ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜାତ ବା ନିବାସ ଅର୍ଥରେ ପାହାଡ଼ଯୁକ୍ତ ଇଆ ପାହାଡ଼ିଆ, ପାହାଡ଼ର ଜାତ ହେଲେ ପାହାଡ଼ିଆ, କଟକର ଜାତ ହେଲେ କଟକିଆ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ଖରାଦିନ ଯୁକ୍ତ ଇଆ ଖରାଦିନିଆ, ଦେଉଳିଆ। ଅଛି ଅର୍ଥରେ ମୁନଯୁକ୍ତ ଇଆ ମୁନିଆ, ଜଟଯୁକ୍ତ ଇଆ ଜଟିଆ। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କ'ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥରେ ଖଟଯୁକ୍ତ ଇଆ ଖଟିଆ, ରଞ୍ଜିତ ଅର୍ଥରେ ପାଉଁଶଯୁକ୍ତ ଇଆ ପାଉଁଶିଆ। ତାର ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବାସ ଅର୍ଥରେ ଚାଳଯୁକ୍ତ ଉଆ ଚାଳୁଆ, ଗାତଯୁକ୍ତ ଉଆ ଗାତୁଆ, ବଣଯୁକ୍ତ ଉଆ ବଣୁଆ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଜାତ ଅର୍ଥରେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ ଯିଏ ବ୍ୟବସାୟ ନାଟ କରେ, ନାଟ ଯାହାର ବ୍ୟବସାୟ ନାଟୁଆ। ବାଣଯୁକ୍ତ ଉଆ ବାଣୁଆ ସବୁ ହେଲା। ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ ଅଭ୍ୟାସ ମିଛ ଯିଏ କହେ ତାକୁ ମିଛୁଆ କହନ୍ତି। ମଦ ଯିଏ ଅଭ୍ୟାସରେ ପିଏ ତାକୁ ମଦୁଆ। ମାଡ଼ଯୁକ୍ତ ଉଆ ମାଡ଼ୁଆ, ଦାଢ଼ଯୁକ୍ତ ଉଆ ଦାଢ଼ୁଆ। ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି ଅର୍ଥରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କ'ଣ ତୁଲ୍ୟା ଅର୍ଥରେ ଶାଗଯୁକ୍ତ ଉଆ ଶାଗୁଆ, କାଠଯୁକ୍ତ ଉଆ କାଠୁଆ। ଆଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଗାଈଯୁକ୍ତ ଆଳ ଗାଈଆଳ, ଗଣ୍ଠିଯୁକ୍ତ ଆଳ ଗଣ୍ଠି ଅଛି ଯାହାର ଗଣ୍ଠି ଆଳ। ଆଳି ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଚୈତଯୁକ୍ତ ଆଳି ଚୈତାଳି, କଟଯୁକ୍ତ ଆଳି କଟାଳି। ବୁଝିଲା। ଆଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ କେମିତି ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଆଳି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଡିଆସ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନେବେ ଚୈତାଳି, ଚୈତାଳି ମାନେ କ'ଣ ବୃତ୍ତି ହେଲା ନା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଆମି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାବ ଅର୍ଥରେ କେମିତି କରାଯାଏ। ପାଗଳଯୁକ୍ତ ଆମି ପାଗଳାମି, ଚଗଲାଯୁକ୍ତ ଆମି ଚଗଲାମି। ରା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ ପାନଯୁକ୍ତ ରା ପାନରା, କାଚଯୁକ୍ତ ରା କାଚରା। ଏଇଟା ହେଲା। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିଲା ସ୍ୱାର୍ଥ ଅର୍ଥରେ ଡାକଯୁକ୍ତ ରା ଡାକରା। ଆରି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥରେ କଂସଯୁକ୍ତ ଆରି କଂସାରୀ। ଏ ଆରିଟା ଯିଏ କଂସା ବେପାର କରେ ତାକୁ କଂସାରୀ, ଯିଏ ସୁନା ବେପାର କରେ ତାକୁ ସୁନାରୀ, ଯିଏ ଶଙ୍ଖ ବେପାରୀ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ରେ ଶଙ୍ଖାରୀ। ବୁଝିଗଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆରି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେକ ବିଦେଶ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବିଦେଶ କେମିତି ହେଲା, ସଂସ୍କୃତ ଗଲା ଓଡ଼ିଆ, ଏବେ ବିଦେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ନା। ଦାରଟା ଅଧିକାର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଜମିଯୁକ୍ତ ଯାର ଜମିଦାର, ଭାଗଯୁକ୍ତ ଦାର ଭାଗଦାର। ଖାନା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥରେ କେମିତି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ବୈଠକଯୁକ୍ତ ଖାନା ବୈଠକଖାନା, ଡାକ୍ତରଯୁକ୍ତ ଖାନା ଡାକ୍ତରଖାନା, ଜେଲଯୁକ୍ତ ଖାନା ଜେଲଖାନା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିଲା କେମିତି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଗର ପ୍ରତ୍ୟୟ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସୌଦାଯୁକ୍ତ ଗର ସୌଦାଗର, ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ। କାରିଯୁକ୍ତ ଗର କାରିଗର, ଏଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି। ଖୋର ନିଶାଯୁକ୍ତ ଖୋର ନିଶାଖୋର, ଅଫିମଯୁକ୍ତ ଖୋର ଅଫିମଖୋର। ବାଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥରେ ଧପାଯୁକ୍ତ ବାଦ ଧପାବାଦ, ଏଟା ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥରେ। ତାପରେ ବାଲାଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅର୍ଥରେ ବାଲାଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେମିତି ଗାଡ଼ିଯୁକ୍ତ ବାଲା ଗାଡ଼ିବାଲା, ଚୁଡ଼ିବାଲା ଘରବାଲା, ଜମିବାଲା ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆନିଟା ହେଲା ପଣ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବାବୁଯୁକ୍ତ ଆନି ବାବୁଆଣୀ, ସାହେବଯୁକ୍ତ ଆନି ସାହେବାନୀ। ବୁଝିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେକ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି।
प्रत्येक दिन मो नुआ नुआ वीडियो देखिए मो यूट्यूब चैनल कला सर एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करूँ, लाइक शेयर करूँ।